بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل یا دیگر وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دیگر وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات بالکل تفصیل اور وضاحت کے ساتھ فراہم کی جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اس کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والوں کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمعیں داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دے، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروائی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ النصر اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ان میں سے مزید وضاحت کے ساتھ یہ بھی جان لیں کہ ہر روز صبح و شام اس کی تلاوت چور، ڈاکو اور آتش زدی سے تحفظ کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جنوں کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کا کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر
जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो, मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। इसके अलावा फ़क्र फ़का दूर होता है, खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है, रिज़्क़ में वसअत होती है और खुदा अपने फजल से उसके माल में इजाफा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, आयतल कुर्सी में 50 कलिमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से 50 बरकतें। आयतल कुर्सी का मकाम वह है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म करता है, जिनमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिर में अज़ाब क़ब्र से निजात हासिल होती है। इमाम इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या किताबुल्लाह में सबसे अजीब आयत कौन सी है? तो वह कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे, वह आयतल कुर्सी है। फरमाने लगे, ऐ अबुल मुंजिर, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़ुबान और होंठ होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैं भी बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, क्या तूने नमाज पढ़ी है? तो मैंने नहीं जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, ऐ अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहता है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने कहा, नमाज का क्या? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं, मैंने कहा, रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, फ़र्ज़ है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका तो? वो कहने लगे, इसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन थे? कहने लगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वह नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह नबी मुकर्रम थे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जम्मे गफ़ीर था और एक मरतबा फरमाया कि 315। मैंने कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतल कुर्सी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो एक जिन से मिला और वह उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दोनों में मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वह इंसान उससे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ते की तरह हैं। क्या सब जिन इसी तरह हैं या उनमें तू ही ऐसा है? तो उसने कहा कि उनमें से मैं कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पिछाड़ दिया। वो जिन कहने लगा, तू आयतल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त उसकी आवाज़ गधे की आवाज़ जैसे होती है। नाज़रीन किराम,
आयत अल कुर्सी या सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और बाज़ अहम सिफात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का भी जिक्र आया, जिसकी वजह से इस आयत को आयतल कुर्सी कहा जाता है। और यह आयत अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और कुदरत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। नाज़रीन, चलिए एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए, ताकि जिन हजरात को आयतल कुर्सी का इल्म ना हो वह भी कुरान करीम की इस अहम आयत को याद कर ले और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना ले। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन, अब आइए अपने आज की असल मौजू की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वजू के आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वजू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वजू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वजू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वजू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वजू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रूनुमा नहीं हुई हो और उसे कामिल यकीन हो कि उसका वजू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो उसके लिए वजू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वजू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वजू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़बानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उनको ज़बानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, खा घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफ़र पर जाने के लिए हो, अजान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने की बात की हो, वह आप बगैर वजू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वजू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वजू के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि क्या नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाजरीन, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दरूद शरीफ, जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वह नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह औरत हालत हैज़ में है और ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन चारों कुल या दुरूद पाक या कोई दिगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती हैं, तो बग़ैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से सुन लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरत है जिनको वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर कहते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, उनको ज़बानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत के नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ नापाकी के कुछ अक़साम भी बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में या हालत हैज़ व निफास में या ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चे के पेशाब या पाखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात
جو باہر کام کرنے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کا بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں۔ ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی سورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے ذکر و اذکار اور وظائف پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی سورت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ بات اہل علم اور فقہا کی اجماع سے ثابت ہے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت، اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں بھی جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔